morning, students. I am D. Anita, working as a Maths CRT at KGBV Ranasthalam. Students, in the last session, we already discussed what is quadrilateral, types of quadrilateral, and properties of quadrilateral, and the last one is angle construction. In this session, we have to discussing about how to constructing a quadrilateral. Okay? So, we constructing a quadrilateral, there are 5 measurements are required. Okay? Quadrilateral construction cheyalante manamu 5 measurements అనేవి ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఒక quadrilateral construction చేయాలంటే 5 measurements అనేవి ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓకే, we should draw a quadrilateral when the following measurements are given. In this class we should draw a quadrilaterals when the following measurements are given. That is, first one is when 4 sides and 1 angle are given, when 4 sides and 1 diagonal are given, and third one when 3 sides and 2 diagonals are given, fourth one is when 2 adjacent sides and 3 angles are given, fifth one is when 3 sides and 2 included angles are given. In this class, using these 5 following measurements, we draw a quadrilaterals. Okay? First one is 4 sides and 1 angle are given. 4 sides measurements ఒకే యాంగిల్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏ విధంగా మనం క్వాడ్రిలేటర్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తామనేది నేర్చుకుందాం. క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, కన్స్ట్రక్ట్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ PQRS in which PQ is equal to 4.5 centimeters and QR is equal to 5.2 centimeters and RS is equal to 5.5 centimeters, PS is equal to 4 centimeters and angle PQR is equal to 120 degrees. So, what is quadrilateral? We required quadrilateral is PQRS. అంటే PQRS అనే క్వాడ్రిలేటర్ని మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి. వేటిని ఉపయోగించి? టు యూజ్ PQ బార్ ఎంత ఇచ్చారు? PQ ఈజ్ ఈక్వల్ 4.5 సెంటీమీటర్, QR ఈజ్ ఈక్వల్ 5.2 సెంటీమీటర్స్ అండ్ RS ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5.5 సెంటీమీటర్స్, PS ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 సెంటీమీటర్స్ అండ్ PQR ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ 120 degrees. అంటే 4 sides యొక్క లెంత్స్ ఇచ్చాడు, ఒక యాంగిల్ ఇచ్చాడు. వీటిని ఉపయోగించి యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం చేయాలి? కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి క్వాడ్రిలేటర్ని. లెటర్స్ కన్స్ట్రక్ట్ PQRS క్వాడ్రిలేటర్. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఒక కన్స్ట్రక్షన్ క్వాడ్రిలేటర్ చేసేటప్పుడు రఫ్ స్కెచ్ అనేది గీయాలి. టు ఫస్ట్ డ్రా ఏ రఫ్ స్కెచ్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్డ్ క్వాడ్రిలేటర్. మనం ఏదైతే క్వాడ్రిలేటర్ కన్స్ట్రక్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ క్వాడ్రిలేటర్ యొక్క రఫ్ స్కెచ్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రఫ్ స్కెచ్ అనేది ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్ని మనం వేస్తాం. చూడండి, మన వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ క్వాడ్రిలేటర్? PQRS. హియర్ PQR గివెన్ 4.5 centimeters, QR is equal to 5.2 centimeters, length of RS is equal to 5.5 centimeters and PS is equal to 4 centimeters and last one
angle is equal to 120 to 120 degrees. So this is the rough sketch of required quadrilateral PQRS. Okay. ఫస్ట్ మనం ట్రయాంగిల్ PQRని కన్స్ట్రక్షన్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈజ్ క్వాడ్రిలేటరల్? కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ట్రయాంగిల్, దట్ ఈజ్ ట్రయాంగిల్ PQR and triangle PRS. The combination of triangle PQR and PSR is called PQRS quadrilateral. So we have to construct triangle PQR. Okay. First, what is the length of PQ? Is 4.5 centimeters. So 4.5 centimeters తో ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ని మనం డ్రా చేయాలి. So this one is marked as PQ and length of PQ is equal 4.5 centimeters. Okay. And what is the angle at Q? That is 120 degrees. We already learnt how to construct 120 degrees. Draw an arc. One arc. This angle is 120 degrees. Okay. And next one is, what is the length of QR? Yes, 5.2 centimeters. So take 5.2 centimeters using compass. So draw an arc from Q on this line. So this intersect point is R. Join P and R. So we construct the triangle PQR, and the required point is S. So the distance between S to R is 5.5 centimeters. So take 5.5 centimeters using compass. So in this point, from this point, draw an arc. Okay. And other one, the distance between P to S is 4 centimeters. So the length of PS bar is 4 centimeters. Take 4 centimeters using compass. So draw an arc
from P, the intersect point is called S. Join S and R. Join P and join P and S. So this is the required quadrilateral PQRS. What is the length of QR? 5.2 centimeters. What is the length of R and S? 5.5 centimeters. And what is the length of PS bar? 4 centimeters. This is the required quadrilateral. Children, are you understand? I hope you are all understand. Let us revise it once again. First you draw PQ bar 4.5 centimeters using with ruler and draw 120, construct 120 degrees at Q. This is 120 degrees angle construction. So this angle is 120 degrees and take 5.2 centimeters using with compass. Take 5.2 centimeters and draw an arc from Q point to in this line. So where intersect arc, that point is called R. So we construct PQR triangle. Another triangle is PSR. The S point is distance from R is 5.5 centimeters. Distance from P is 4 centimeters. So take 5.5 centimeters. Take 5.5 centimeters using compass. Draw an arc from R and draw an arc 4 centimeters from P where intersects two points. That point is S. So join SP bar and SR bar. So we construct the required quadrilateral PQRS. Okay, this is the first way to construct quadrilateral where 4 sides and 1 angle are given. Okay, children. And next one is when 4 sides and 1 diagonal are given. So we construct 4 sides and 1 diagonal are given. We construct a quadrilateral. So using with 4 sides measurements and diagonal measurement, how to construct quadrilateral to know. And second question is, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూద్దామమ్మా. ఫస్ట్ 4 sides 1 యాంగిల్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏ విధంగా కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకున్నామో తెలుసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు 4 sides ఒక డయాగ్నల్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏ విధంగా కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేస్తామో నేర్చుకుందాం. అయితే ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక క్వాడ్రిలేటరల్ ఇచ్చాడు, దట్ ఈజ్ ABCD. AB 4 centimeters, BC 3.6 centimeters and CD 4.2 centimeters, AD 4.8 centimeters and AC 5 centimeters.
Using these measurements, we construct ABCD quadrilateral. So, before required quadrilateral, we have to construct what is rough sketch. రఫ్ స్కెచ్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా గీయాలి. రఫ్ స్కెచ్ గీసుకోవడం ద్వారా రిక్వైర్డ్ క్వాడ్రిలేటరల్ గీయడం అనేది ఏ విధంగా గీయాలనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అయితే రఫ్ స్కెచ్ ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం. మనకి ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ గీయమన్నారు? ఏబిసిడి అనే క్వాడ్రిలేటరల్ని గీయమన్నాడు. అయితే మనం ఇప్పుడు ఒక క్వాడ్రిలేటరల్ అనేది గీసి దానికి ఏబిసిడి అనేది నేమ్స్ అనేది ఇచ్చేద్దాం. ఏబి బార్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 4 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు. అండ్ బీసీ బార్ ఎంత ఇచ్చాడు? 3.6 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు. సిడి బార్ ఎంత ఇచ్చారు? 4.2 ఇచ్చారు. ఏడి బార్ 4.8 ఇచ్చారు. అలాగే ఏసీ బార్ అనేది 5 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు. ఈ విధంగా మనం రఫ్ స్కెచ్ అనేది గీసుకోవడం ద్వారా, డ్రా చేయడం ద్వారా మనం ఈజీగా రిక్వైర్డ్ క్వాడ్రిలేటరల్ అనేది గీయేస్తాం. రిక్వైర్డ్ క్వాడ్రిలేటరల్ చూద్దాం. ఆల్రెడీ నేను గీసాను. ఫస్ట్ ఏబి అనేది 4 సెంటీమీటర్స్ అనేది తీసుకుంటాం. ఏబి 4 సెంటీమీటర్స్. 4 సెంటీమీటర్స్ తీసుకున్న తర్వాత బీసీ, బి నుండి సికి మధ్య లెంత్ ఎంత మనకి? 3.6 సెంటీమీటర్స్. సో రూలర్తో కంపాస్ను ఉపయోగించి 3.6 సెంటీమీటర్స్ అనేది కొలుచుకొని మెజర్ చేసుకొని బి నుండి ఒక ఆర్క్ అనేది గీస్తాం. బి నుండి ఒక ఆర్క్ అనేది గీస్తాం. డ్రా ఎన్ ఆర్క్ ఫ్రమ్ బి. హౌ మచ్ లెంత్? 3.6 సెంటీమీటర్ లెంత్. అండ్ డ్రా ఎన్ ఆర్క్ ఫ్రమ్ ఏ 5 సెంటీమీటర్ లెంత్తో ఇంకో ఆర్క్ అనేది గీయాలి. వేర్ దేర్ ఆర్ 2 ఆర్క్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్ట్, దట్ పాయింట్ ఈజ్ సి. ఎక్కడైతే మనకి ఆ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటాయో ఆ పాయింట్ అనేది సి అవుతుంది. సో మన ఏబిసి అనే ఒక ఏంటి ఏర్పడింది? ఎస్, దట్ ఈస్ వన్ ట్రయాంగిల్. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 triangles ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? క్వాడ్రిలేటరల్. ఓకే. ఏబిసి అనే ఒక ట్రయాంగిల్ అనేది ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ అయ్యింది. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ ఏంటుంది? ఏబిసి వచ్చిన తర్వాత డి ఉంది. సో సి, వాట్ ఈస్ ద హౌ మచ్ లెంత్ ఆఫ్ సి అండ్ డి? సిడి బార్ లెంత్ ఎంత? 4.2 సెంటీమీటర్స్. సో కంపాస్తో 4.2 సెంటీమీటర్స్ అనేది రూలర్లో కొలిచి మెజర్ చేసుకొని ఇక్కడ నుండి ఒక ఆర్క్ అనేది 4.2 సెంటీమీటర్స్తో మనం ఒక ఆర్క్ అనేది తీసుకుంటాం. అలాగే ఏ నుండి 4.8 సెంటీమీటర్స్తో ఒక ఆర్క్ అనేది తీసుకుంటాం ఈ విధంగా. ఓకే, ఈ విధంగా 4.2. where 2 arcs are intersect, that point is D. So join A and D, join C and D, form a ACD quadrilateral. ACD అనే ఒక ట్రయాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో రిక్వైర్డ్ క్వాడ్రిలేటరల్ ఈజ్ ABCD. సో మనకి ఇక్కడ ABCD అనే ఇంకొక క్వాడ్రిలేటరల్ అనేది మనకి కావలసిన క్వాడ్రిలేటరల్ అనేది ఫామ్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ మనం 4 sides లెంత్, ఒక డయాగ్నల్ లెంత్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏ విధంగా కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలనేది నేర్చుకున్నాం. దేనికైనా మనం ఒక రఫ్ స్కెచ్ వేసుకోవడం ద్వారా రిక్వైర్డ్ క్వాడ్రిలేటరల్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఈజీగా మనకి అవుతుంది. లెట్ us జనరలైజ్ ద స్టెప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటరల్స్. అంటే ఇప్పుడు ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటరల్ చేయాలి అంటే
జనరలైజ్ చేద్దాం. ఏంటేంటి ఉండాలి ఫస్ట్ టు లాస్ట్. స్టెప్ 1, డ్రా ఏ రఫ్ స్కెచ్ ఆఫ్ ద ఫిగర్. ఒక రఫ్ డయాగ్రామ్ అనేది మనం ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్ యూజ్ చేసుకొని ఫస్ట్ డ్రా చేయాలి. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్, if the given measurements are not enough, analyze the figure, try to use special properties of the figure to obtain the required measurements. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన మెజర్మెంట్స్ అనేవి తక్కువ ఇచ్చారే అనుకోండి, అప్పుడు అది స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఇప్పుడు ప్యారలలోగ్రామ్ తీసుకోండి. వాట్ ఈజ్ ప్యారలలోగ్రామ్ ప్రాపర్టీస్? ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ప్యారలల్. సో వన్ సైడ్ మెజర్మెంట్ ఇస్తే సరిపోతుంది. సో చూసుకోండి, ఇక్కడ చూసుకోండి, ప్యారలలోగ్రామ్ PQRS, PQ is equal 4.5 centimeters, QR is equal 3 centimeters, యాంగిల్ PQR is equal 60 degrees అని ఇచ్చారు. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ 2 మెజర్మెంట్స్ అనేవి ఇవ్వలేదు మేడం, ఇక్కడ 3 మెజర్మెంట్సే ఇచ్చారు. మనకి ఒక క్వాడ్రిలేటరల్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి అంటే 5 మెజర్మెంట్స్ ఉండాలన్నారు కదా, ఇక్కడ 2 ఇచ్చారు కదా, ఎందుకు మరి ఎలా మేడం కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాము, ఇక్కడ 3 ఇచ్చారు కదా అంటే, ఇక్కడ మనకి ఆ ప్యారలలోగ్రామ్ అనేది ఏ టైప్ అని చెప్పారు, అది ప్యారలలోగ్రామ్ అని చెప్పారు. సో ఆ క్వాడ్రిలేటర్ అనేది ప్యారలలోగ్రామ్ అని చెప్తున్నారు. సో ప్యారలలోగ్రామ్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? 2 ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ప్యారలల్. సో ఒక ఆపోజిట్ సైడ్ అనేది 4.5 సెంటీమీటర్స్ అయితే ఆపోజిట్ సైడ్ అనేది కూడాను ఇంకో ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉండే వేరేది ఏంటవుతుంది, 4.5 సెంటీమీటర్సే అవుతుంది. అలాగే ఒక సైడ్ అనేది 3 సెంటీమీటర్స్ ఇస్తే దాని ఆపోజిట్లో ఉండే ఆ సైడ్ కూడా 3 సెంటీమీటర్సే వస్తుంది. సో ఇక్కడ 2 అనేది అక్కడ 2 మెజర్మెంట్స్ అనేవి ఇవ్వలేదు అనుకోకుండా, అది ప్యారలలోగ్రామ్ కనుక ఓన్లీ 2 ఇచ్చారు. సో ఆ ప్రాపర్టీస్ని అక్కడ యూజ్ చేయాలి. అలాగా మనకి ఓ రాంబస్ ఇస్తే ఒకే మెజర్మెంట్ ఇస్తారు. ఒకే మెజర్మెంట్ అనేది ఇచ్చేటప్పుడు అక్కడ 4 సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటాం కదా. సో అలాగా మనం తీసుకోవాలి. అక్కడ 1 మెజర్మెంటే ఇచ్చారు, మేము డ్రా చేయలేము అనుకోకుండా, అది విచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటరల్ అని తెలుసుకొని దాని ప్రాపర్టీస్ అనేది ఆ కన్స్ట్రక్షన్లో యూజ్ చేయాలి. అండ్ స్టెప్ 3, డ్రా ఏ ట్రయాంగిల్ విత్ 3 of the 5 measurements and use the other measure to locate the 4th vertex. అంటే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, ఒక ట్రయాంగిల్ అనేది డ్రా చేస్తున్నాం. డ్రా చేశాక ఇంకో 4th వెర్టెక్స్ ఈ 3ని యూజ్ చేసుకొని 4th వెర్టెక్స్ని మనం దాని యొక్క లెంత్ బేస్ చేసుకొని ఆర్క్ 2 ఆర్క్స్ అనేవి ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ అనేది చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ అనేది ట్రయాంగిల్ డయాగ్రామ్ గీసాక 4th వెర్టెక్స్ అనేది చేయాలి. నెక్స్ట్ డిస్క్రైబ్ ద స్టెప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ డీటెయిల్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైతే కన్స్ట్రక్షన్ చేసామో అది డీటెయిల్గా 1 by 1 అనేది రాయాలి. అర్థమైందా? కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి, రఫ్ స్కెచ్ గీయాలి, స్టెప్స్ రాయాలి, రిక్వైర్డ్ క్వాడ్రిలేటరల్ అనేది మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటరల్. 2 టైప్స్ అంటే ఇప్పుడు 2 ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా అంటే 4 సైడ్స్ 1 యాంగిల్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏ విధంగా డ్రా చేయాలి, అలాగే 4 సైడ్స్ 1 డయాగోనల్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏ విధంగా డ్రా చేయాలనేది ఈ సెషన్లో మనం నేర్చుకుందాం. నెక్స్ట్ సెషన్లోని రిమైనింగ్ 3 అనేది నేర్చుకుందాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.